स्वागत है जी। अज की क्लास दे विच जो मास्टर केडर पंजाबी नाल संबंधित चल रही ने उहदे विच स्वै जीवनी कार दी जो सीरीज़ है उसका 6वां भाग कर रहे हैं अज। इस तो पहला आपां मास्टर केडर विच की कर चुके हैं थोड़ी जी डिटेल ते दिंदे हैं। नावलकार 5 कर चुके हैं, उन्होंने लिस्ट तुहाडी स्क्रीन ते शो हो रही है। नाटककार 3, एकांगीकार आपां 5 कर चुके हैं। इस तो बिना स्वै जीवनी कार जिहड़े आपां कर रहे हैं ये अज अपना 6वां पार्ट है। इस तो बिना कल एक रह जाएगा, 7 नहीं टोटल। उहदे विचों इन्ना काम अपना अपने चैनल ते है। इस तो बिना जॉब नाल संबंधित आपां 5 वीडियो कर चुके हैं। ये सारियां वीडियो तुहानूं अपने चैनल ते मिल जाणगियां। जदों तुसीं प्लेलिस्ट वाले कॉलम ते जाओगे तो उत्थे सारे इस तरह जिस तरह ग्रुप बने हुए ने उस तरह ग्रुप बने हुए ने, उत्थे जाके तुसीं देख सकते हो भी सारियां वीडियो तुहानूं इकट्ठियां ही मिल जाण, जिवें नावलकारां दियां इकट्ठियां, नाटककारां दियां, एकांगीकारां दियां, स्वैजीवनीकारां दियां ते जॉब नाल संबंधित। अज की गल करते हैं जी सुहिंदर सिंह बंजारा बेदी। किसी नाम का कह लगे जी मुहताज नहीं है। उन्हों की देन के बारे गल करते हैं, उन्होंने जीवन के बारे गल करते हैं। सुहिंदर सिंह बंजारा बेदी का जन्म 28 नवंबर 1924 में होंदा है ते उन्हों का जीवन काल चलदा जी 26 अगस्त 2001 तक का। ये सफ़र है जिहड़ा उन्होंने जिंदगी का ही। उन्होंने पंजाबी लोकधारा की खोज ते संभाल हित उन्होंने उम्र भर काम करते रहे हैं। इहदी खातर 8 भागां दे विच उन्होंने पंजाबी लोकधारा जिहड़ा विश्वकोश तैयार किया जी। ये बहुत प्रसिद्ध हैगा ते इन्हां दी योगदान साहित्य के खेत्र विच सब तो ज़्यादा हैगी है। डॉक्टर बेदी दे नाल बंजारा शब्द वो किसी व्यापार कारण या सौदागर करन करके नहीं लगता, सगों वो कारण जिग्यासू दे अर्थां कारण ये उन्हां लई शब्द वरतिया जांदा हैगा। उन्हां दी तस्वीर एक सुहर्द, नेक, मेहनती अते सच्चे सुच्चे इंसान दी रही है। सारी जिंदगी वो मानव जीवन नाल मुहब्बत भाव लोकां दे नाल उन्हां दा इन्ना सत्कार मोह प्यार रहा। जन्म अते माता पिता की गल करते हैं जी। उन्हां दा जन्म बंजारा बेदी का जन्म 28 नवंबर 1924 नूं धमियाल सियालकोट पाकिस्तान दे विच हुंदा है। पिता का नाम सुंदर सिंह बेदी ते माता का नाम प्रेम कौर। 2 भैणां ने जी उन्हां दियां, हरबंस कौर ते बसंत कौर। एक भरा सरवन सिंह। छोटी भैन की किसी बीमारी कारण जिहड़ी हैगी है उन्हां दी मौत हो जाती है। आपदे बड़े वडेरे महाराजा रणजीत सिंह दी फौजां दे नाल डेरा बाबा नानक तो लैके इत्थे दे इलाके विच आके वस जाते हैं। बेदी का दादा भगवान मंगल शाह दे पुत्र कोल पटवारी सी, पटवारी का काम कर रहे थे। वो हमेशा ही अपने नाल एक धार्मिक ग्रंथ रखते सी। बचपन और पढ़ाई की गल करते हैं। पिता की नौकरी दौरान बदलियां होने कारण बंजारा बेदी नूं वख-वख थावां उत्ते पढ़ाई करन दा मौका मिलिया। स्टार्टिंग में वो 7-8 महीने पहला आरंभिक पढ़ाई वो पातशाहां दे उत्थे करते हैं। फिर 3 तो लैके 6वीं तक वाने, सियालकोट, जलंधर, छाउनी दे विच, फिर बाकी रावलपिंडी खालसा हाई स्कूल विच 7वीं ते 8वीं करते हैं। 10वीं उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो करते हैं। लाहौर के DAV कॉलेज विखे वो करते हैं जी FA अते नैशनल कॉलेज लाहौर तो वो BA की पढ़ाई करते हैं। 1950 दे विच उन्होंने दोबारा शोध करके MA पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो की है ते फिर वो PhD की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी तो प्राप्त करते हैं। बंजारा बेदी ने स्कूल के दिनों के चौथी विच उन्हां दा हिसाब बहुत आउंदा सी, इसे कारण वो वजीफा प्राप्त करने लई चुनिया गया पर असफल रहा। उसनूं समझ आ गई कि किताबां तो बाहरले ज्ञान की भी खास जरूरत है। किताबां तो बिना होर किहड़ा ज्ञान चाहिए जी, बाहरला ज्ञान वो भी कहते काफ़ी ज़्यादा महत्ता हैगी है। बचपन में वो
ਨੱਟ ਨੱਟੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ, ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਫੜ, ਪੰਛੀ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ। ਬੇਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ PhD ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅੰਬੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀਏ ਡਲੀਏ ਪਿਆਰੀਏ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੀਣ ਦਾ ਨਾ ਹੱਜ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਖੋਂ ਦੂਰ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਏ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਜ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗਾਉ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਦ ਕਵਿਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। DAV ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਤਾਲ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਪੁਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਬਿਆਨਾ, ਲਾਹੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ BA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰਾ, ਮਹਿੰਦੀ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਅਤੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪੁਨਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਲਫੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਘੂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟਕੀਪਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ GT ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਰਕ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੜੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1952-53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਹਿਣੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖੌਤਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਮੁਤੱਲਿਆ ਸੋਝ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੱਤ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਨੂੰ 8 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਮਨਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਧਾਰਾ
ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਇਹਦੇ 8 ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਨੌਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੀਆਂ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰੂੜੀਆਂ, ਲੋਕਵੀਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਧਰਮ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗਾ, ਅੱਧਾ ਭਾਈ ਜਾਗਦਾ। ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਰਸ ਦਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਝ ਪ੍ਰਬੋਧ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਲ ਪੰਤੀਆਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਕਾ ਪਿੰਡ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੱਤ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਕਲੋਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਕਲੋਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਹ 1971 ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਬੜਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਬਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 208 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 128 ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੋਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਧਰਮ ਕਾਂਡ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 10 ਨੇ ਜੀ। ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ 10 ਨੇ। ਜਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬੁੱਧੀ ਲਿਵਾਸ ਅਤੇ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੋਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਤਨਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨੌਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਈ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦਿੱਲੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨੌਰ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨੌਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨੌਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। 35 ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ। 1977 ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਕਥਾਨਕ ਰੂੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਪਰੰਪਰਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਕਥਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 26 ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇਹ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਜੀ। ਨਵਯੁੱਗ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੀ ਮਿੱਥ ਕਥਾ, ਦੰਤ ਕਥਾ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 53 ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਬਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਥਵਾ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5 ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।